Hello everyone, welcome in this video lecture. I am Bhaskar Ankush, Assistant Professor in Chemistry, working at Rasika Mahavidyalaya Devni, District Latur. So, in this video lecture, we are going to see the chapter of organic chemistry, the basic concepts of organic chemistry. In this, we will see the electron mobility. Electron mobility means movement of electrons within the molecule. There are three different effects which are under electron mobility, such as inductive effect or transmission effect, mesomeric effect or also called as resonance effect, and hyperconjugation. In this video, we are going to see the inductive effect. What is meant by inductive effect, the types of inductive effect, and which substituents or groups shows the inductive effects and which inductive effect, as well as the effect of inductive effect on acidic strength of the carboxylic acid. The inductive effect also called as transmission effect because this effect is transmitted through the bond, sigma bond, therefore it is also called as transmission effect. It can be defined as the permanent displacement of electron forming a covalent bond towards the more electronegative element or group is called as inductive effect, or simply it is called as I effect. म्हणजे काय, फॉर एक्झाम्पल HCl आहे, HCl तर त्यामध्ये हायड्रोजन क्लोराईड, हायड्रोजन हा इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह एलिमेंट आहे आणि क्लोरीन हा इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह एलिमेंट्स आहे. इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह एलिमेंट म्हणजे काय, जो काही बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आहेत ते बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन स्वतःकडे खेचून येण्याची क्षमता, द टेंडन्सी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रॅक्ट अ बॉन्डिंग पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट सेल्फ, such is called as electronegativity. In the bond between any two atoms or two group, that bonding electrons will be attracted or shifted towards the more electronegative atom or group, and there is a formation of dipole or partial polarity, that is delta plus and delta minus. Then the more electronegative atoms attract the bonding pair of electron and it gains the delta minus charge. Such displacement म्हणजे एका जे काही दोन्ही ॲटमच्या मध्ये जो काही बॉन्ड असतो तो बॉन्ड कोणत्या तरी जास्त इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटम असलेल्या एलिमेंटकडे किंवा ॲटमकडे किंवा ग्रुपकडे शिफ्ट होणे आणि त्याच्यावरती डेल्टा मायनस चार्ज आहे आणि ज्याची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी कमी आहे म्हणजेच इलेक्ट्रो पॉझिटिव्ह आहे त्याच्यावर डेल्टा प्लस चार्ज येईल, तर याची काही पोलॅरिटी तयार होते किंवा याचे डिस्प्लेसमेंट होते किंवा इलेक्ट्रॉन कोणत्या तरी साईडला जे सरकले जातात किंवा जास्त खेचले जातात, यालाच म्हणायचं इंडक्टिव्ह इफेक्ट. दिस इफेक्ट ओनली टेकिंग प्लेस थ्रू द सिग्मा बॉन्ड. Inductive effect is a partial shifting or displacement of sigma electrons towards a more electronegative atom of the sigma bond. The inductive effect is always transmitted through sigma bond along a carbon chain leading to permanent dipole in a bond. जे काही इलेक्ट्रॉन आहेत ते सिग्मा बॉन्ड मधले इलेक्ट्रॉन आणि ती कार्बनची चेन असेल आणि कुठल्या तर एका एंडला समजा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉईंग ग्रुप आहे तर ज्या कार्बनला डायरेक्ट टाकायचे त्याच्या पुढचा कार्बन, त्याच्या पुढचा कार्बन, असं त्या कार्बन चेनमध्ये सिग्मा बॉन्ड थ्रू तो इफेक्ट हा ट्रान्सफर होतो किंवा ट्रान्समिट होतो किंवा जिकडे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉईंग ग्रुप आहे तिकडे सगळीकडे इलेक्ट्रॉन
सगळेच सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन खेचले जातात. दॅट इज कॉल्ड ॲज दिस इफेक्ट इज ट्रान्समिटेड थ्रू द sigma bond along the carbon chain and it results in the formation of dipole along this bond. The inductive effect is due to the difference in electronegativity of atoms bonded together. जे दोन ॲटम एकमेकाला बाइंड आहेत त्यामध्ये जर इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी डिफरन्स असेल, फॉर एक्झाम्पल HCl आहे किंवा कार्बन आणि फ्लोरीन आहे किंवा CCl बॉन्ड आहे कार्बन आणि क्लोरीन मधला, तर क्लोरीन हा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह एलिमेंट आहे म्हणून त्याच्यावरती डेल्टा मायनस चार्ज येईल. कार्बन क्लोरीन पेक्षा इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह आहे त्यामुळे त्याच्यावर डेल्टा प्लस चार्ज येईल. अशा प्रकारे तिथं इंडक्टिव्ह इफेक्ट दोन ॲटममध्ये जेव्हा इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी डिफरन्स असेल तेव्हा त्या बॉन्डची पोलॅरिटी तयार होते. A bond between two atoms is polarized if there is a difference in electronegativity of bonded atoms or groups. Now there are two types of inductive effect. There are two types of inductive effect: electron withdrawing inductive effect and electron donating inductive effect. This electron withdrawing inductive effect is also called as minus I effect. This effect shown by the presence of electron withdrawing group on the carbon chain such as tetraammonium, nitro group NO2, CN cyano, carbonyl. And carbonyl is present in carboxylic acid, acid halide, acid anhydride, acid amide, acid ester, etc. In this, CO is acting as an electron withdrawing group and it shows the minus I effect, as well as fluorine, chlorine, bromine, iodine. These halogens also shows due to their higher electronegativity they also shows the minus I effect. हे सगळे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आहे. कार्बन पेक्षा यांची इलेक्ट्रॉन खेचून घेण्याची क्षमता जास्त आहे. इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी जास्त असणारे ॲटम आहेत. NO2, CN, टेट्राअमोनियम, टेट्राअल्किल अमोनियम आयन हे स्ट्रॉंग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आहे त्यामुळे हे मायनस आय इफेक्ट दाखवतात. सॉरी, द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव्ह इफेक्ट, that means those substituent or group which donate the electron towards the carbon chain or aromatic ring, such group are called as electron donating group and such group shows the inductive effect. Electron donating inductive effect, it is also commonly known as plus I effect. The presence of electron donating substituents on the carbon chain, the molecule shows plus I effect, sorry the minus, sorry the plus I effect आहे या इथं. and the alkyl groups, generally alkyl groups are electron donating group. बाकी जे असतील जर OH, NH2 असे ज्याच्यावरती लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन आहे तर तिथं इंडक्टिव्ह इफेक्ट नसून तिथं दुसरा इफेक्ट असतो जे याच्यानंतर आपण बघणार आहोत, मेझोमेरिक इफेक्ट. तर फक्त अल्किल ग्रुप हे सिग्मा बॉन्ड थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करतात म्हणून हे प्लस आय इफेक्ट दाखवतात. Here the presence of electron donating group on the carbon chain of molecule shows the plus I effect and alkyl groups shows the plus I effect. तर या एक्झाम्पल मध्ये बघा, हा आहे मिथेनॉइक ऍसिड, इथेनॉइक ऍसिड, प्रोपेनॉइक ऍसिड, ब्युटेनॉइक ऍसिड आणि पेंटेनॉइक ऍसिड किंवा ह्यांना जनरली हे ऍसिटिक ऍसिड, फॉर्मिक ऍसिड असं म्हणतात. त्याच्यामध्ये काय झालं, देर इज अ इन्क्रीज ऑफ अल्किल ग्रुप्स. या पहिल्या याच्यामध्ये एकच कार्बन आहे, इकडे हायड्रोजन आहे. या दुसऱ्याला एक CH3 वाढला, त्यानंतर इथं 2 कार्बन वाढले, त्यानंतर इथं 3 कार्बन, इथं 4 कार्बन. जेवढे काही कार्बन नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स वाढत जातील तेवढी कार्बनची चेन वाढत जाईल, म्हणजेच अल्किल ग्रुपची चेन वाढत जाईल. तर याची ॲसिडिटी स्ट्रेंथ ऑफ ॲसिडिक स्ट्रेंथ विल बी डिक्रीजेस ऑन इन्क्रीजिंग द प्लस आय इफेक्ट. जेवढा अल्किल ग्रुप मोठा असेल तेवढा इंडक्टिव्ह इफेक्ट जास्त असेल, प्लस आय इफेक्ट असेल
त्यावेळेस प्लस आय इफेक्ट असेल तर ॲसिडिटी डिक्रीज होईल. मायनस आय इफेक्ट इन्क्रीजेस द ॲसिडिटी while plus I effect decreases the acidity of carboxylic acid. You can note down this point. The plus I effect decreases the acidity of carboxylic acid or acidic strength of acid, and minus I effect increases the strength of carboxylic acid. इथं बघा, इथं डावीकडून उजवीकडे अल्किल ग्रुपची चेन वाढत जात आहे, त्यामुळं प्लस आय इफेक्ट वाढत आहे. प्लस आय इफेक्ट जर वाढला तर ॲसिडिटी डिक्रीज होते. ॲसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मायनस आय इफेक्ट अँड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आय इफेक्ट. नाउ वी विल सी what is the effect of plus and minus I effect on the alpha substituted carboxylic acid, how its strength of acid increases or decreases. कार्बोक्सिलिक ॲसिड आपण घेतले आहेत वेगवेगळे एक्झाम्पल. त्यामध्ये आता हे पहिले एक्झाम्पल जे आहे क्लोरो ॲसिटिक ॲसिड, या ठिकाणी हा जो क्लोरीन आहे हा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉईंग ग्रुप आहे, स्ट्रॉंग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉईंग आहे. इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी जास्त असल्यामुळे हे सिग्मा इलेक्ट्रॉन खेचून घेतो इथून. इथले इलेक्ट्रॉन खेचून घेतले तर परत इकडले खेचून घेतले जातात. त्यामुळे हा जो काही OH बॉन्ड आहे हा वीकर बॉन्ड आहे, वीक होतो, सहजासहजी ब्रेक होतो हा बॉन्ड. हा बॉन्ड ब्रेक झाल्यामुळे हा सहजासहजी प्रोटॉन देऊ शकतो. देअरफॉर इट इज कॉल्ड एज स्ट्रॉंग ॲसिड. इथं काय होतं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉईंग ग्रुप असल्यामुळे मायनस आय इफेक्ट आहे, त्यामुळं हा ॲसिड स्ट्रॉंग ॲसिड आहे. त्याच्या उलट उजव्या बाजूला इथं किती कार्बन आहेत, हे 2 कार्बन. इथं क्लोरीन ऐवजी इथं अजून एक CH3 आहे, याचं नाव आहे प्रोपेनॉइक ॲसिड. Alkyl group is an electron donating group which shows the plus I effect. As there is a plus I effect increases, therefore there is a decrease in acidity. हा इकडे इलेक्ट्रॉन दिला तर OH बॉन्ड हा स्ट्रॉंग होतो ॲज कम्पेअर टू दिस अल्फा क्लोरोॲसिटिक ॲसिड. ह्याच्या तुलनेत हा OH बॉन्ड स्ट्रॉंग होतो, त्यामुळे हा बॉन्ड सहजासहजी ब्रेक होत नाही किंवा तुटत नाही आणि त्यामुळे प्रोटॉन लवकर देत नाही. म्हणून हा काय ॲज कम्पेअर टू दिस प्रोपेनॉइक ॲसिड द वीकर ॲसिड. आणि ह्या दोन्हीच्या मध्ये आहे ॲसिटिक ॲसिड, ज्यावर की हा जो ग्रुप आहे या दोन्हीच्या तुलनेमध्ये ह्याची ॲसिडिटी दोन्हीच्या मिडल स्टेजला असेल. देअरफोर ॲसिडिक स्ट्रेंथ लेफ्ट टू राईट विल बी डिक्रीजेस. द स्ट्रेंथ ऑफ ॲसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्फा क्लोरोॲसिटिक ॲसिड इज ग्रेटर दॅन ॲसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ॲसिटिक ॲसिड and it is greater than that of the प्रोपेनॉइक ॲसिड. हे डावीकडून उजवीकडे काय होतं, ॲसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होत जाते. इथं सर्व या तिन्हीपैकी सर्वात जास्त स्ट्रेंथ कोणाचे असेल, हे ज्याला आपण स्ट्रॉंग ॲसिड लिहिले अल्फा क्लोरोॲसिटिक ॲसिड. तर हे महत्त्वाचा मुद्दा आहे की मायनस आय इफेक्ट असणारे ग्रुप जर असतील इलेक्ट्रॉन विथड्रॉईंग ग्रुप तर त्या ॲसिडची ॲसिडिक स्ट्रेंथ हे जास्त असेल. जर तिथं प्लस आय इफेक्ट दाखवणारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप असतील तर तिथं त्याची ॲसिडिक स्ट्रेंथ हे डिक्रीज होईल. ओके, तर इथं हा कन्सेप्ट संपलेला आहे. इथं आपण थांबूया. जर तुम्हाला हे व्हिडिओ आवडले तर तुम्ही व्हिडिओच्या खाली लाईक करा, त्याला कमेंट करा, जे काय आवडलं असेल ते त्याविषयी लिहा आणि सबस्क्राईब करा. तर इथं थांबूया. In next video we will see the mesomeric effect. So thank you very much all for watching this video. Thank you very much.